Айо, всем привет, друзья! С вами Кривое, это канал X, и мы продолжаем играть в смертельное предчувствие. Если кому понравится это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем, кому не понравится, ставьте дизлайки. Я все ближе и ближе приближаюсь к разгадке этого зловещего преступления и в ближайшее время планирую закончить. Что ж, давайте продолжим эпизод 3. Previously during the investigation. So, you want to find out everything there is to know about Diane? Agent York, Nick is leaving the bar. Wait! She's still alive. Stop right there, Nick. You're under arrest for the attempted murder of Diane Ames. Emily, hurry! You saved my life. No need to thank me for that. I'm pretty useless. I couldn't save Becky. I couldn't save Diane. Так, я думаю, первым делом нужно сменить костюм. Этот отправим в химчистку. Так, запасной у меня есть. Не знаю, бриться или не бриться. Вроде и так я выгляжу зачетно. Так, давайте-ка пока не будем бриться. Я думаю, что так достаточно прикольно. Костюм я одел, и хорошо. Дробовик, пулемет, пистолет, меч. Отлично, все при мне. Так, нам нужно посетить особняк Гарри. Hey, am I still a suspect? No. Okay, well, good. My wife and I have been living separately for over 3 years now. Diane, she's a single woman, so this shouldn't be a problem. That's true. I feel so bad for Diane, though. Gosh. Did you find out who did it? I can't discuss that. Yes, of course. I understand. You don't have to tell any of the folks around town about me and Diane, do you? No, I won't do that. But it's a small town. I'm sure the rumors have started already. Nothing to be ashamed of, right? What's there to worry about? Nothing in particular. No, nothing at all. I'm clean as the sheets in this hotel. Что-то он скрывает. What's with that look? We don't have a problem, right? It looks like Kaysen is involved with another woman in town. We can only hope it isn't Emily. Почему здесь Эмили? Не нравится мне этот ублюдок. Странно, какой-то комментарий ты сделал. Ты уже его подозреваешь, что ли? Не очень понятно. Я, кстати, подумал еще о том, что шериф же нам рассказал свою историю, что в детстве его били. И по идее, если верить реальным фактам о преступниках, это очень мощный мотиватор, чтобы ненавидеть женщин и стать, собственно, убийцей. Потому что шериф вот этот какой-то странный. Он вроде как нормальный мне показался, но я потом подумал, что
эта хрень? То, что он нам говорил. Это может быть для отвода глаз. Так. Ладно, поедем в особняк. Zach, we've ended up with a third victim. That dive I made at the gallery ended up being a wasted attempt to save a life. It's a real mess, Zach. Да, это было круто, конечно. Dive. When's the last time I made a dive like that? Oh, I remember. Do you? It was in my late teens. We used to go to those concerts. You and I like punk rock, but we like different types of punk. You liked hard and heavy punk, like Crash and Sham 69. I like the more twisted ones, like The Damned, Buzzcocks, Iggy Pop, and Joy Division. We used to talk for hours about the bands we really liked, but for some reason, neither of us listened to the Sex Pistols. I wonder why that was. Seems strange thinking about it now. Да, потому что они не для всех, мужик. Многим Sex Pistols не нравится. Несмотря на то, что они первые панки. У них есть собственный стиль. Я лично сам не фанат Sex Pistols. Хотя их песни я слушал. Так, ну что, проехал, что ли? Я точно проехал. Лучше туда завернуть. Так будет в любом случае быстрее. Так, благо я отлично овладел этой тачкой. А ты что сделал-то? Я случайно на ручник, что ли, нажал? Или это меня подрезали? Так, ну фары тут вообще не нужны. Дартс-бар. Кстати. В оружейный магазин надо заехать. Он говорил, что... О, стоп. Это редкое явление. Дополнительное задание. Zach, did you want to go somewhere before we visit Harry? That's fine by me. Женщина с кастрюли. Сигурни. Hey, Sigourney. I'm glad you're here. My pot. It's getting cold. Please, let's get going. Could you explain what you're talking about? What are you rambling on about? My pot's getting cold as we speak. Hurry! Hurry! Zach, I guess we're going to have to drive her home. But I wonder what happens when her pot gets cold. Охренеть. 44-е задание? А зачем я на это согласился вообще? Now, get the car going. My house is over by the lake.
3, 2, 1, go! Круто. This is not good. It's losing more and more of its warmth. At this rate, my pot is going to get cold. Да Hurry! я гоню как могу. Step on it! Why do you have to drive so safely? Can't you see my pot is getting cold? Да моя тачка больше не может. Черт! Слишком резкий поворот. Я успел? Oh, thanks to you, my pot is still warm. I'm Повезло. glad to hear that. Don't get so excited, will you? Keep your voice down. What, are you going to tell me a secret? The pot knows everything. Hears all. Hmm? If you can't find the person you are looking for, you need to look at things from a different angle. There is only one truth, but more than one is always visible. Like cooking a stew. Mix things in and wait for it to boil together. Just make sure it doesn't get burnt. And keep an eye on it. You have to gently mix it sometimes and wait until it's ready. Listen carefully. The best stew is a stew that is boiled slowly. Oh my! My pot is getting cold again! Did you have to talk so long? Oh! Подожди, как она может быть бродяжкой, если у нее дом такой здоровенный? Ни хрена себе бродяжка. Туфля. Она туфлю оставила. Так, ну это было забавно. Быстрое задание, почему бы и нет. Хоть я и стремлюсь пройти сюжет, но я думаю все равно выполнять какие-то задания, если будут попадаться. Так, опять слишком резко завернул. You know what? There was one band that we both liked. We went all the way to New York to see them play, right, Zach? It took us hours to get to New York by bus. We got to the CBGB and we were so nervous we couldn't go inside. It took us 30 minutes to gather enough courage to go inside. And inside, we were Я еще shocked. к оружейнику Right, ходил. Zach? I'll never forget that feeling. It was like a blitzkrieg. Blitzkrieg bop. The Ramones. Рамонес. That song still makes me feel good. Здорово. And that's a sign of a classic. But it's amazing. А что здесь Джордж делает? Так, давай сначала в магазин. Hey, bro! Давай, давай. Посмотрим, что у тебя есть. Так, есть костюм, отлично.
критическая карта. Я не знаю, что это такое. Костюм я куплю. Ледоруб. Ничего себе. Он и пули продает. Посмотри какой. Пышка, сигареты, леденец. Сыр. Почему не прикупить сыра? Наживка, легендарный червяк. А вот и уточка, кстати. Может, потом будет порыбачить. Один червяк 119 баксов? Серьезно? По-моему, это дорого для червяка. Давай, братан. Что у тебя здесь? Карточка. Гитара, отлично. О, Лили, привет. Hi there. Да, такой пацан. Делает, что хочет. Так, костюм вишневого цвета. Повысьте свою сексуальность. Ничего себе. Так, кола. Бодрит. Возьмем. Надо же, сколько всего в магазине есть, а я не знал. Обычные сигареты, еда. Куча еды. Ананас, голландский соус. Ни хрена. Вот сэндвич с индейкой, кстати. Дофига восстанавливает. Может пригодиться. Червяк пуля. Червяк нож. Охренеть. Слушай, я даже не знаю, ребята, у вас невероятный магазин. Серп, скорость высокая, урон. Низкий, прочность средняя. А что самое прочное вообще? Штыковая лопата. Вот, урон высокий, прочность средняя. Ледоруб. Так, ладно, не будем это брать. Я еще костюм куплю. Ё-моё. Что ж, для этого я и работаю. Годится, давай еще поговорим. Так, это квест. You always look like a busybody. Is the job working you that hard? It's not so bad, hon. I've gotten used to it now, really. You seem to be taking it easy. Sometimes it's important to take a laid-back approach. Pressing forward too quickly can be a recipe for disaster. You're being silly. Oh, yeah. Hon, if you have time on your hands, can I ask you a favor? Such as? Nothing major. It's just our storage room is a total mess. Keith just makes it worse every time he tries to clean it up. And I can't move the heavy boxes in there. I used to ask my father to help us out, but... well, he's not that young anymore. Of course, I'll give you something in return. If you tidy the place up, I'll give you this. What's that? A bronze card. It's a discount card for the milk barn. You'll be able to buy things cheaper with this. Черт, надо I было think it'll сначала help you квест lower your этот сделать. investigation expenses. So you're saying that helping you out will ultimately help the investigation. Zach, what do you think? I don't mind if you want to help her. Конечно, отличная идея.
Thank you, hun. The storage room is this way. Ради скидки я готов на все, номер 18. Сколько тут квестов дополнительных получается? Нифига себе. В эту игру надо будет как-нибудь не только по сюжету рубануть. 50 заданий. Да вообще нормально, я все запомнил. Такая головоломочка несложная. Здорово. Да хватит уже толкать. Подожди, а зачем я нажал эту кнопку? Я хотел осмотреться, точнее думал отойти от ящика. Погоди. А, нормально, нормально. Все, я теперь понял. Ничего сложного. Вообще фигня, я намного сложнее головоломки решил. Подобные. Даже не головоломка. Это просто с ящиками поиграться. Детская забава. Thank you, hun. You've been a big help. You're a real hero. A hero? You just can't leave those who need help alone, can you? I can tell you now, hun. You're that kind of guy. Anyway, here's your reward, hun. You've earned it. Отлично. Спасибо, Лили. Надеюсь, We'll тебе give you a discount from your next purchase. Thank you, Lily. не достигнуть You'd better даже be лучше, careful что и not to других get carried женщин. away and overspend, Zach. Agent York, you're a good person. My father doesn't seem to appreciate you yet, but I do. And I'm sure Keith and the boys feel the same. Come by anytime, okay? Окей, спасибо, Лиля. Так. Здесь у нас оружие. А одежду нигде нельзя тут поменять. Так, ладно, теперь тогда надо ствол починить. Вот квесты, связанные с оружием, надо точно сделать, чтобы какие-то либо усиления получить, либо новое оружие. Я не знаю, сейчас посмотрим. Так, вот она, будка, отлично, сейчас сохранимся. Первым делом. Надо было это еще раньше сделать. Еще хочу с Джорджем поговорить. Томас пропал. Так, если они все так о Диане говорят, значит она была кем-то важным. Так, все, новых диалогов нет. Так, тут и бензоколонка есть. Потом можно заехать заправиться, а уже поехать дальше.
Ну, вообще отлично все складывается. Может быть, где-то еще здесь я найду... Как мне тачку починить? Так, а магазин у него закрыт. Так. Он говорил там какое-то время. Другое. Так, курс лучше от первого лица гонять. Намного удобнее управлять. А что вот это такое интересно? За значок. Ну-ка. Свалка. Как раз, кстати, генерал здесь, надо к нему точно заехать. Точно, точно, обязательно. Он по-любому что-то знает о городе, он старый, давно здесь живет. Может, кстати, здесь и тачка моя на свалке валяется. Или на заправке, неизвестно. О, отлично, открыто. Второй мужик. Спасибо, генерал. Так, вот тачка. Погоди. Почему ползунок не двигается? У меня какой-то глюк. У меня управление, короче, на геймпаде отлетело. Так, прыгаем в тачку и на свалку.
Zach, picking up from where we left off. You know what? There was one band that we both liked. We went all the way to New York to see them play, right, Zach? It took us hours to get to New York by bus. We got to the CBGB and we were so nervous we couldn't go inside. It took us 30 minutes to gather enough courage to go inside. And inside, we were shocked. Right, Zach? I'll never forget that feeling. It was like a blitzkrieg bop. The Ramones. That song still makes me feel good. And that's a sign of a classic. But it's amazing I got in without being asked for ID. Those were... Zach, we'll finish our chat later. Let's take a walk around here. Так, отлично. А здесь, кстати, нигде нет телефона. Поблизости не сохранишься. Так, ну самурайским мечом рубить коробки — это вообще неблагодарное дело. Вот так вот, оказывается, можно толкать ящик, пока он не сломается. Так, я получил автомобиль Йорка. Я бы хотел теперь не карточку получить, а свою тачку. А у него тут лабиринт. Что ж, это работа для моего пистолета. Так, генерализатор. Подожди, вместо того, чтобы мою машину починить, они ее отправили на свалку? Или я должен ее теперь выкупить? Если мне не изменяет память, я когда-то давно, когда первый раз в эту игру играл, я покупал свою тачку где-то. Но я не помню где и как. Так, машина Дианы, машина Кэрол, машина Томаса, машина Аши, Кейсона. А где машина Йорка? Управляемость средняя, мощность средняя. Кондор. Так я же даже не знаю, как они выглядят. Квинт. Ник. Машину Кита давай-ка купим. Мне кажется, она прикольная. А где мне ее теперь взять?
Или это я только запчасти взял? Так, ладно, мне теперь надо понять, как тачку взять, что ли, или что? Ничего в этой игре не понимаю. Машину купил. А взять не могу. Так, стоит заехать на бензоколонку. Что там может быть? А потом поедем тогда по заданию. А, вот она! Отлично! Ребята! Если кто-то говорит в обзорах, что автопарк ограничен полицейскими машинами, как многие, я слышал, говорят, то они просто не знают, что здесь можно гонять на Плимуте. Это Плимут, черт его подери. Отлично, я правильно выбрал. Это одна из моих любимых машин. Спасибо тебе, игра. Это отличный просто опыт. И музыка изменилась. Да. Вот это уже дело. И она, кстати, быстрее, чем полицейская эта хрень. Вот это вообще уже теперь игра будет. Так, ну к управлению надо привыкать. А у нее, кстати, это нет такого резкого поворота, как у полицейской тачки. Интересно, смотри как. Она так не умеет. Тут нужно разгоняться быстрее. То есть, получается, у нее управляемость лучше. И здесь уже нет такого поворота. В зеркале заднего вида, кстати, отображение есть. Только сейчас обратил внимание. Так, это вообще класс. Так, а что можно без бензоколонки теперь сделать? Посмотрим. А вот она наша красавица. Ага. Ну что, заправишь меня? Заправиться. Идеальное место для мытья автомобиля и заправка. От Ира, отлично. Но скорее всего здесь точно, наверное, нельзя цвет менять. О, ничего себе! А ты не хочешь типа средства использовать там? Мою тачку помыть. Слушай, ну это, наверное, стоило $15.
Мне это все чем-то GTA напомнило. Так, я, кстати, вспомнил, что оружейный магазин открывается в 8 часов. Zach, did you want to go somewhere before we visit Harry? Вообще отличная fine by me. машина. Просто супер. Так, он говорил, что его магазин открывается в 8 часов, вроде как вечера. Сейчас мы это проверим. Полдня ждать придется, кстати. Так что на дело придется, походу, с сонным ехать. Все? Хватит? Это у тебя закончился режим бодрствования? Я, мужик, спать сейчас вообще не вариант. Мне нужно посмотреть, что там с оружием. Так что ты уж меня прости, Йорк. Другого шанса у нас не будет. Так, а здесь у тебя нет нигде телефона? Сохраниться. Давай же показывай, что у тебя там есть. И все. То есть, в принципе, я зря сюда заехал. Все, что у него есть в этом, у него есть и тут. Так, а если квест у него You've got взять? quite a selection here. No wonder people come from all around. Compliments do nothing. I strive to meet my ideals. Others may judge my results. The words of a true craftsman. Your job must be your hobby. No, I have another hobby. You do? Aside from work? Tell me then, what is it? It's nothing special. Since I was a kid, I always liked to collect cards. Cards? Like trading cards? That's right. That reminds me. I got this one after I came to this town. This is a precious one. Where did you get it? I picked it up around here somewhere. I didn't really think much of it. I see. Then how about a trade? A trade? Here's an idea.
As a collector, I just love looking at rare cards. I'd love to take a look at the cards you have. I won't take them from you. And I'll give you something, depending on how many you show me. You'll pay me just to look at my cards. You really must be a card freak, huh? Так, вот значит, куда карточки девать. Давай посмотрим. Конечно, это ж круто. Так, а сколько всего этих карточек? А, стоп, это не то, это задание. Will you show me your cards? Of course. You've got more than 8. I've never seen any of them before. I appreciate you showing them to me. Here's a little something, as promised. If you find any new cards, come show them to me, will you? Погоди, я думал, мне какое-нибудь оружие даст, мне какую-то хрень дал. Ладно, валим отсюда. Интересно, есть у меня еще шанс успеть к старику? Да, есть. Да, она ездит также по рокерским правилам, по газонам. У нее управляемость вообще отличная. Отличная машина. Все работает. Все на месте. Короче, первым делом, как начинать играть в эту игру, нужно ехать на свалку и покупать себе тачку. Под свой стиль. Жалко, что мы не могли Эмили с собой взять. Было бы прикольно, если бы здесь, как в более современных играх, сделали, что ее можно будет с собой брать. А так, значит, их отношения, получается, развиваются, видимо, по ходу сюжета. Нормально, я уже почти 80 миль гоню, как назад в будущее. Вот так вот. Mr. Francis York Morgan, finally you have arrived. You are welcome to come inside. Круто. Может, мне все же дадут сохраниться? Спасибо, игра. Так, все, больше здесь ничего нет.
Mr. Francis York Morgan, Mr. Stewart has been waiting for you. To the meeting room you shall go to. Этот парень тоже на самом деле вызывает подозрения, но я думаю, что он не при делах. Хотя... Он Бэтмен? The meeting room is through here. Please be kind. Be sincere. Прикольно. Япония. Тут, кстати, сохранения интересно нигде нету. А есть. Вот комната. Костюм нельзя. Точно, приведу себя в порядок перед встречей с мистером Гэри. Не знаю зачем, но я возьму. Так, а как насчет сменить костюм? Погоди. В другой комнате? Как интересно сделано. Да, вот это я накупил себе костюма. Костюм вишневого цвета. Повысьте вашу сексуальность, выглядит совсем как новый. И никаких проблем. Идеальный выбор для модников. Честно говоря, что-то не очень как-то. Так, еще один зонтик. Это, видимо, с каким-то квестом связано. Так, ладно, за дело. Класс. Мистер Гарри решил мне взорвать мозг головоломками и покормить меня. А почему бы, собственно, и нет? Так, значит, надо все комнаты проверить. Так, сколько там зонтиков я взял? Понять бы еще только какой куда. 4, 3, значит, еще есть. Zach, something is still missing. We need more clues. А я уже все понял, только я не понимаю, почему. Почему зонтика 3? Почему они не по номерам идут?
Еще. Третий должен быть. Шестой. И пятый. 6 зонтов. Как и 6 статуй. Ну почему 3? Zach, something is still missing. We need more clues. Zach, something is still missing. Подожди, а We каких need more больше clues. улик-то? Может быть, винтовку спрятал? А эти с зонтиками стоят. Третий. Выбрал центр. Неправильно. Zach, something is still missing. We need more clues. То есть у меня есть лишний зонтик. Тогда шестой. Три, 6. 3, потом через 3, 6. Еще через 3 в эту сторону 1. Нет. Zach, Значит, something is still алгоритм missing. другой. We need more clues. Тогда давай 4 поставим. Zach, something is still missing. We need more clues. Значит 5. Это было несложно. Собрать все зонтики. И потом просто их вставить по очереди. Ну, прикольно на самом деле, несложно. И легко запомнить эти головоломки. Потом можно будет на английском спокойно пройти. Здорово. Наконец-то. Я решил. То есть это испытание. Mr. Francis York Morgan, please have some tea while it is hot. Too much coffee for your body will make it rot. И то You seem верно. well prepared.
almost as though you knew I would be coming today. Mr. Stewart is particular about the best timing for all things. Now please, drink some tea and enjoy the good health it brings. I'm sorry, Harry, but I just don't like tea. Вот они его, эти штуки на шее. Во сне точно был он. Mr. Francis York Morgan, some tea with sugar is what's best admired by your body that looks so tired. So says Mr. Stewart. Harry, where did you get these seeds? Походу все на этих семенах помешаны. Mr. Francis York Morgan, those seeds were found in our town in a certain specific place. More seeds are there, you will see, when you find that certain space. Come back to me and we shall talk after you find that certain place. So says Mr. Stewart. Harry, so you like to play games? Mr. Francis York Morgan, a hint for you to find this location. It is most crowded and most quiet, and gives a cold sensation. So says Mr. Stewart. Кладбище. All right. So you're not going to talk unless I find this certain place. I'll play alone. Десять минут сюжета, типа, это он мне отметил. Zach, let the treasure hunt begin. A crowded place, and yet it is very quiet there. Кладбище, мужик. Have you figured it out, Zach? Просто. Must be the graveyard. There's lots of people there, but none of them can speak. You see? So let's get going to the graveyard. Да я уже давно тебе об этом сказал. Странно, почему они варианты не предоставили. О, кстати, полицейские машины постоянно есть. Но я все равно сажусь в свою рок-н-ролльную тачку. Так, срок. А это значит, что в любое время, да? По идее. То есть можно было сначала этот квест, наверное, выполнить, а потом шататься по городу. Так, кстати. Я опять забыл, где эта вся штука находится. Вот плохо, что здесь общей карты нет большой. Так, вот, Джин розовые кухня. Основная городская эта штука, это вот здесь получается. Так, а где тогда свалка? Это оружейник. Ферма белая ель. А где же свалка тогда? А, вот она. А, нет.
Вот свалка. Так, вроде все запомнил. Zach, picking up from where we left off. You know what? There was one band that we both liked. We went all the way to New York to see them play, right, Zach? It took us hours to get to New York by bus. We got to the CBGB and we were so nervous we couldn't go inside. It took us 30 minutes to gather enough courage to go inside. And inside, we were shocked. Right, Zach? I'll never forget that feeling. It was like a blitzkrieg. Blitzkrieg Bop. The Ramones. That song still makes me feel good. And that's a sign of a classic. But it's amazing I got in without being asked for ID. Those were the good old days. Rock and roll high school and Chinese rock. Sheena is a punk rocker and surfing bird. And I was so depressed when I heard the news of the deaths. Original punk is one of the greatest gifts left from the 20th century. Let's hope they're still rocking on wherever they are. Вот здесь, кстати, с ручным тормозом тачка вообще классно работает. Вообще отличная машина. Интересно, а есть тут где-то телефон рядом с кладбищем, чтобы сохраниться? Видимо, нет. Zach, we're supposed to play along with Harry's little game, remember? I know. I'm with you on that. I don't like being played with either. But we've got 3 victims now. And we need to prevent that number from becoming 4. Тут реально нет никаких телефонов? Ладно. А, нет, что-то есть. Правда, это уже там, на территории. Ну ладно, заходим. Just as Harry said, it's crowded and quiet. А, помню этого парня. Hey, Brian. Agent. Mr. Agent, how are you? Not bad. I'm, just playing a little game with Harry. Game? A game? Is that fun? We've only just started, Brian. The fun is about to begin. I'd like to ask you something, actually. Is there a tree in the graveyard that drops red seeds? Seeds. Red seeds. That tree does. And that one. And that one too. All red seeds. Их еще на кладбище выращивают. Ни хрена себе номер. А вот телефон. Отлично. Зеленый помидор берем. Кстати, а как насчет сна?
Черту сон. Так, а почему я не могу зайти? Собачья кость. Ага, вот почему. Так, прицел дергается. Кстати, смотрите, как странно. Он, получается, что, думает, что я стреляю в невидимых этих, или он меня не видит? Странно. Так, это что такое? Ау! Это что за баг? Нифига себе ты охреневший. Видели? Игра хочет меня убить. Закончись ты уже. Great. Yes. Amazing. Nice shot. Yes. Они все сильнее и сильнее становятся, эти монстры. Это что делает? Great. Bullseye. Nice shot. Тварь, а? Amazing. Bullseye. А что ж такое-то? Great. Чего? Так, где катана? Да отвалите, вот эта херня происходит. Не дают пройти. Пипец вообще какой-то происходит. Охренеть, кто же знал-то, что такой трэш будет происходить? Какие-то вообще охреневшие эти призраки стали, я вам скажу. Уже реально нужно более серьезное оружие. Уже не шутка. Я не могу, правда, понять, почему мы не могли нормальные люди зайти. Bullseye. Bullseye. Great. Bullseye. Bullseye. Интересно, а сколько боссов надо будет, если они тут будут? Кстати, с них можно патроны поднимать с дробаша. Yes. Nice shot. Yes. Чёрта, короче, их меня бесит. Так, значит, оружие ближнего боя здесь оказывается жизненно необходимо.
A human bone? This doesn't look related to the case, but shouldn't I let someone know? Кость левой ноги. Ну, это странно вообще, да. Так, они сюда не идут. Хорошо. Zach, mission accomplished. Let's get back to Harry's. The reward better be good. But you know about these seeds. They were right here under my nose. It's as if I was carefully carrying a bottle of water while walking in a pool. We're learning the countryside version of common sense the hard way, Zach. Это что за черт? Собака. Вроде безобидный. Мир, кстати, стал опять нормальный. Какая веселая игра-то, а? Даже это прям на открытом воздухе спит. Дурные семена. А я не успею, кстати, вернуться сейчас к этому Гарри. Или успею? Вообще неудачное время, конечно, выбрал. Может, реально поспать и с утра к нему. А давайте так и сделаем. Давай, Зак, мы с тобой так и сделаем. Сейчас хорошенько выспимся, а потом в 8 утра поедем к старику. Надеюсь, с Эмили все в порядке. Так, там патроны не подбираются. Вот, отлично сейчас. Долгий сон. Так, я перекушу-ка твоими помидорами. Они почти ничего не дают. Вот, лосось вообще отличная штука.
Так, ладно, пожалуй, хватит. А где это? Не в ту сторону. Что туда, кстати, можно поехать, сократить. Может, кстати, это и было мега сокращение, чтобы быстро до старика доехать. Сейчас посмотрим. Черт, вокруг меня уже мухи бьются. Как-то быстро. Так, ну, кстати, лучше поаккуратнее гонять, это же моя уже машина. So, Zach, about Emily. О, My отлично, first давай impression обсудим. when we met her on that bridge is slightly different from what I think about her now. Don't you think she's pretty mesmerizing? And Zach, she seemed interested in you. Did you make a move on her? No, don't answer. I'm just asking. But if you like her, I won't stand in your way. But I'd like to hear the truth. Because this kind of stuff could affect our friendship, you know. Me? I'm just interested in her, that's all. It isn't love or anything. From what I can tell, she doesn't even seem to like me. It's pretty clear from how she acts when she's around me. As you know, Zach, I'm cautious with women. It's because I was badly burned in my last relationship. I really have no idea what women are thinking. That's my problem. You're pretty friendly with the ladies, aren't you, Zach? Maybe you should teach me about how to interact with women. Так, надо аккуратно с машиной, сейчас ее разнесу, будет вообще отстой. Как чинить, не знаю. Тоже мне сократил. Увеличил себе расстояние. А это у нас кто такая, смотри-ка. А я подлетел, что ли, уже этого человечка? А, нет, еще не доехал. А, это Лили. То есть ты посмотри как. Они все перемещаются по городу, живут своей жизнью. Офигеть. Причем у нее никаких проблем нет, она двигается на машине, значит, все нормально.
Да я что, не в ту сторону, что ли, реально поехал? Это же лесной парк. Класс. Ладно, погоняем. Так, на ремонт, по идее, должен быть либо на свалке, либо на бензоколонке. За счет. Ой. Забыл в обратку руль вывернуть. Anyway, Zach, there aren't many young women left in this town. Even Emily could be targeted next. We can't rule that out. All the more reason to catch the raincoat killer ASAP. And that means working closely together. We can work out the Emily situation later. Don't get me wrong, Zach. I mean... Zach, we'll finish our chat later. Let's take a walk around here. Забавно, я сам себе конкурент. Так. Гарри, это я. Mr. Francis York Morgan, finally you have arrived. You are welcome to come inside. Ой. Mr. Francis York Morgan, please proceed to Mr. Stewart's room. There he awaits you, I shall assume. Отлично. Чего? Это другие комнаты. Нифига себе шутки тут у него. Хорошо, я тоже буду шутить.
Где ну-ка я синий? А, ну, видимо, наверное, костюм пачкается из-за времени. То есть я целый день днем провел, и все, он уже грязный. А синий ничего, да? Смотрится. Так, здесь опять какие-то у него фокусы. А, вот уж хрен знает. Так, должны быть подсказки. Соната для фортепиано. 14 лунная. А соната 23-26. Четырнадцать, 23, 26. Так, тут какие-то нужно манипуляции с числами провести. Так, надо запомнить еще раз. Четырнадцать, 23, 26. Даже стоит записать. Так, ладно, теперь во двор пойдем, попробуем разобраться. Шесть. 1. 14. 23, 26, 14. Это 10 и 4. Давай попробуем. Так. 4-10. Вот сюда еще. Угадал? Да, угадал. Так, 23, 26.
23, 20. Двадцать 6. О нет, я хотел дальше додвигать. Ну ладно. Так, 26. Тут надо на шестерку двинуть. Так, где же шестерка-то? Так, я что-то все перепутал. Шесть вот здесь-то. А можно реально охренеть, пока ты это все двинешь. Потом костюм грязный. Так, проще простого. А то если вылетел, чтобы потом опять это все не переделывать. Так, это еще не все. Веселый старик. Harry, turns out what you said was true, and I'd like to hear more. York, as you know, there's a powerful mystery surrounding these seeds. You've seen them at those other murders that took place elsewhere. And you've seen them deeply involved with the murders in this town as well. That's right. But how do you know all this? York, you must be younger than you look. Youngsters tend to hurry so much that they let things slip right past them. What you need to do is slow this down a bit. That way you'll see what's really important. Let me tell you a story. 50 years ago, when the war was over, just about when the communist Red started to become a rising threat,
Our town constructed a huge clock tower. Then, soon afterwards, a serial killer wearing a red raincoat went on a killing spree. The legend of the Raincoat Killer? Stop playing games with me, Harry. That's nothing more than folklore. The FBI has no such record of a multiple homicide case in this town. York, Anna, Becky, and now Diane. Their deaths are real, not folklore, not legend. The Raincoat Killer is also real. But under a strict gag order, the mass murder case was never made public. In fact, one could say that it was completely erased from history. Tell me, who do you think would be able to do something like that? Where? The military. Или военные. Very good. A model student. But if there are no records about it, then how do you know it really happened? Потому что он там был, судя по всему. Good question, York. Why would I know this? The answer is very simple. I was there. I saw it with my own eyes. The brutal killer himself. But we can talk about the details of that encounter another time. What we need to talk about is your Raincoat Killer. The new Raincoat Killer, if you will. The new Raincoat Killer. Yes, let's call him that. After all, he's not the real one. What you want to know more about is the new one. Between 10 and 20 years ago, I noticed that these red seeds were special, and someone else did too. The human imagination can lead to tragedy sometimes. Someone linked the red seeds to the serial killer legend and said, if you eat the red seeds and then kill someone, you will become immortal. This new fabricated legend was passed on from one to the next, evolving, changing every time, like a rumor. Some may have actually taken the seeds to try them out, to prove the legend, that is. Охренеть. York, the red seeds you have found from those other murders, they all came from this town, together with that one evil rumor. People on the other side of the planet may have heard of it by now, and new seeds might be growing in different parts of the world. So you're saying that the series of cases I've been following are all linked to this town? That's interesting, Harry. But there's no evidence to support that story. None of the criminals we caught for the other murders ever mentioned anything like that. It's your job, your role and duty to look into that, York. Now, the game must go on. You know I said that the incident 50 years ago was totally erased. Well, not quite. Records still exist in the sheriff's office. Оба-на. The old Значит, шериф знал. back then hated the military and did his own investigation. I need you to bring those documents here to me. Once you've done that, I'll tell you everything I know. Okay, it's worth a look. And we may as well let the old man have his fun. Так, дело приобретает скверный оборот.
Я бы сказал, очень даже скверный. Documents from a case that happened 50 years ago. Let's play along with the old man for a little longer, shall we? Zach, that means we need to head for the sheriff's department. Что-то шикарная все же у меня тачка. Жалко, без крыши, правда. Ну, по-моему, дворники вообще не помогают. Picking up from where we left off. Anyway, Zach, there aren't many young women left in this town. Even Emily could be targeted next. We can't rule that out. All the more reason to catch the raincoat killer ASAP. And that means working closely together. We can work out the Emily situation later. Don't get me wrong, Zach. I mean, I'm not interested in Emily because she's female or anything. I'm just saying she's interesting. You know, as in interesting person. But by looking at her, she reminds me of something I used to feel. Отлично, игра вылетела. Так, продолжаем. Zach, picking up from where we left off. Anyway, Zach, there aren't many young women left in this town. Even Emily could be targeted next. Can't rule that out. All the more reason to catch the raincoat killer ASAP. And that means working closely together. We can work out the Emily situation later. Don't get me wrong, Zach. I mean, I'm not interested in Emily because she's female or anything. I'm just saying she's interesting. You know, as in interesting person. But by looking at her, she reminds me of something I used to feel. That's all. Like back when I first met you. You know, that feeling we all used to feel back when we were kids? Feeling safe while also feeling a need to protect, that kind of feeling. But Zach, who made me feel that back then? Anyways, we're getting closer one step at a time to cracking this case. I have a feeling it's going to get tough. Погоди, а почему закрыто? Так, не нравится мне слова Йорка. Развязка будет жесткой. Я могу спрятаться от дождя в мусорном баке. Губка Джины. О, хорошо, не губки Джины. Так, давай посмотрим, со скольки она работает. Заправка. Да, она должна по-любому начать работать с 10, там, это же заправка, она вообще должна быть круглосуточная. Что за фигня-то? Чё они меня тут гонят? А малень двигается. Охренеть. Так, что работает?
Как моя тачка. Отлично. Видимо, из 10. Ага. Ну, мокрая она еще более такая. Так, чинить машину тут нельзя. Так, погоди, а мы поговорить не можем после этого? Придется еще раз ее вызвать. Ага. Она говорит, что ей нравится только сильный мужчина. Ну ладно, я что, недостаточно сильный? Дворники, короче, только капли, получается, смывает. Так, бешеный бэх. Кстати, вообще по-хорошему я бы заехал в магазин на самом деле. И закупился бы продуктами, там, аптечками. А потом уже в участок, потому что хрен его знает, что нас ждет дальше. Магазин закрыт. Типа у них обед. А где написано со скольки по сколько они работают?
Так, давайте подождем тогда 2 часов. Раз такое дело. Опять закрыт. Погоди, это что-то вообще дико странно. Магазин не может быть закрыт в это время. Или что-то случилось. Три часа, до 3 часов обед. Не до 2, а до 3. Ведь мы сейчас до 3 или с 2 до 3? Yo, dude. Yo, dude. Забавный чувак. Yo, dude. Так, политическая карта. Я не знаю, что это такое. Интересно, а где мне аптечки покупать? Если их тут нету нигде. Лопату куплю. Не унести. Ладно. Так, а где Лили у нас? Чувак, а где твоя жена? А, вот она. Hi, Agent York. Do you have a moment or two? Well, maybe just one if you need something. What's up? Actually, I've got another favor to ask you. What kind of favor? We don't have room in our storage for the new shipments that came in today. I know you just tidied it up, but I was wondering if you could help again. Of course, I'll reward you again. This time with our silver card. How is this different from the last one? You get a bigger discount than the bronze card. That means even more savings. I see. That sounds like a fair deal. Нет, конечно, классно. What do you think, Zach? Thank you, hun. The storage room is this way. Так, здесь уже все серьезнее. Это просто потому, что неудобно. Так, я все понял. Может и нет. Нет, не понял. Я этот ящик рано двигал. Я рано двинул этот ящик. Да, слишком рано я его двинул.
Должен быть вот здесь, мне нужен свободный ход. А, нет, стоп, а еще третий ящик надо тоже туда зафигачить. А я его теперь оттуда не смогу отодвинуть. Значит, я неправильно сделал. Я теперь его выдвинуть не смогу. Так, это уже I see. сложнее. So you haven't finished yet? Нет, Yes, нет, I'm sorry. подожди, я... I'm a little too tired today. I'll come back to finish it. No problem, hun, no problem. You're an angel for helping us at all. Just let me know when you want to finish cleaning it up. You're welcome to come back. Чёртова игра. Тут тоже нет аптечек, а где их, интересно, покупать? Да. Так, а я теперь... А, все, я понял. Выдвинуть, но не задвинуть. Да. Нет, стой! Не тот ящик двинул. Точнее, не в ту сторону. А, нормально, тут можно исправить ситуацию. Да. Хоть бы точно до этого не допер. Good work, Agent York. I knew I could count on you. Oh, it wasn't that difficult. We were taught in school that the police are there to help the people. It turns out they were right. Here's your reward then. I'll exchange your bronze card for a silver card. Отлично, если бы у вас еще новые товары появились, было бы вообще ништяк. There aren't that many people in this town that have one of those. It's a pretty rare item to have. So it's a real treasure. I'll be sure to keep it safe then. You should use it to buy a gift for that special someone. We'll give you a big discount. Unfortunately, I don't have anyone to give such a gift to. Really? Come on. Well, anyway, be sure to come by again. Так, отлично. Так, а кстати, в магазине время останавливается, получается. Раньше не обращал на это внимания. —
черт, я полицейскую тачку стукнул. Я ж не должны за это наказать. Нормальный, яркий солнечный день. Нормально заносит. Can there really be documents here that the FBI doesn't even have? What do you think, Zach? Да еще как, мужик. York! I told you! That's nothing more than local folklore. Harry said that he was there. The Raincoat Killer is a phantom, made up to scare children long ago. I can't believe you fell for that from Harry, of all people. I agree with George. Harry likes to play with people. Play with their minds, too. George, Emily. Of course I don't believe him word for word. But you won't mind if I at least try to confirm that he's wrong, will you? Well then, can you look for the files by yourself? I'm still looking for Thomas. Very well. Emily, open the filing room for him. То есть он сам не знает или он уже спрятал? Что-то как-то странно. Эмили точно не в курсе. Чего? They're here too, Zach. This might mean we're getting warmer to what we need. А где Эмили? Я думал, мы сейчас с Эмили поваркуем, а нам тут монстров сунули. Ну ладно, раз так, поехали. А монстры все мощнее, смотря, а? Полицейский на полставки, видимо. Сейфрум не дойдите? Так, опять профилирование, а тут-то что, мы же не убийство вроде расследуем. То есть он профилированием пользуется вообще повсеместно. Интересно. Too much noise. We're still missing a vital piece of the puzzle.
есть я сейчас пытаюсь думать как человек, который... Короче, аптечки тратить, значит, нельзя. Если их нигде нельзя купить, значит, их нужно беречь. Здравствуйте, сэр. Я знаю такие трюки, как бы... Сюда не... Еще раз. Не, ну это было, конечно, смешно. Жалко, я скрин не сделал. Может, еще раз такое будет? Нет, походу, единственный случай. Офигеть, сколько пуль, а места нет. Ничего себе. Это пространство слишком бросается в глаза, будто чего-то не хватает. То есть дело уже изъяли. Значит, в полиции есть крот. Может, конечно, не крот. В общем, в полиции есть тот, кто знает, тот, кто забрал дело. Я сомневаюсь, что сюда убийца в дождевике проник. Да быстрее стали, умнее, смотри, какие. Жать. Так, вот дробовик собираем. Понятно, он бесконечно. Что? За черт. А почему не открывается? Ананасы. Берем. Не открывается, причем замка нету. Прикол. Или я дверь пропустил?
Я дверь пропустил. Bullseye. Yes, yes. Great, great, great. Так, копаемся в грязных делах полиции. И тут есть красное семя. Значит, тут точно есть какая-то крыса. То есть кто-то в полиции с этим связан. Кто жрал эти семена, судя по всему. Так, профилировать рано пока, мужик. Пока не нужно этого делать. Так, вот тут у нас ничего себе картотека. Здоровенная. Черт, это же с дробовиками. Да ёпта, а! Задолбали. Свои дробовики долбаны здесь. Раскидали. Конченые твари. Все больше и больше врагов. Они прям вообще растут. Прогрессия непонятная. Отходи! Пипец просто какой-то. Задолбали эти ублюдки с дробовиками. Вообще трэш просто. Уже начинается в какой-то аттракцион превращаться. К уничтожению копов. Лети нахер от меня конченый. Это что такое-то? Можно я свалю отсюда? Дальше вообще, видимо, какая-то жесть адская начнется. Так, засохшие капли воды. Ну давай. Неужели это убийца в дождевике? Что, семена теряет? Если он знал, где искать и куда идти, значит он в полиции служит, скорее всего. Либо имеет там друзей. Zach, looks like we need to continue our search for the documents.
Зараза, не отдал сохранение, не дали. George, I'll get right to the point. It looks like someone else has just removed the documents I'm looking for. Huh? Removed? The cabinet looks like it had been forced open. That's impossible. No one could break into there. No. Emily, there is one person that can access that room at any time. You don't mean Thomas? It's too early to speculate. And Thomas? profiling is my job. Да ладно. More importantly, Emily, could you get me a coffee? A fresh one if possible. Coffee? At a time like this? Why now? Emily, please. This is very important. Some coffee. And bring some milk on the side. Zach, you know something, don't you? I'm getting us some coffee. So tell me what you know. Что мне известно? Интересно. Ah, Zach, this is amazing. Even the taste of her coffee is thrilling, to say the least. What? No, nothing. This isn't the cup that Thomas always uses for me, is it? I'm sorry about that too, then. I just used a cup that was nearby. You have a problem with that? Problem? Not at all, my dear Emily. The coffee is perfect. Well, okay, taste aside, this cup certainly is perfect. George, Emily, we're going to Velvet Falls. There's something waiting for us there. I can feel it. York, are you joking? You're trusting your cup? No, Emily. Going to a waterfall just might be a good idea. In feng shui, a waterfall is known to be a source of power. Even if we find nothing there, I'm sure it will give us some power. Thanks for the vote of confidence, George. And don't forget to bring a fishing rod. All right. I'll go get it. Fishing? Are you too serious? George, do you have a net? Это здорово. Просто офигительно вообще. Так, неплохо я зарабатываю. Прям на все хватает. И тачку купить, и оружие. Отлично. Zach, I hope we can catch a big one. Ну уж не знаю, смотря как здесь рыбалка организована. Давай. Обычная удочка. Используйте ее с приманкой для рыбалки. Есть еще какая-то крутая удочка. Так, у меня бесконечное число червей. Поехали. Почему бы и нет, собственно. По-моему, в любой японской игре, между прочим, я обращаю уже какое внимание, есть рыбалка. Вот Final Fantasy 15, Deadly Premonition, куча японских игр, анимешных, где реально есть рыбалка. Неужели японцы любят рыбачить? Прям меня удивляет. Так, а как понять-то? Как я мог упустить?
Я же не вижу рыбу, ничего. Я пока не понимаю, как рыбачить, если честно. Надо какого-то сигнала ждать. А, вот оно как. Это просто фортуна. A fish. But this isn't the time to be fishing for fish, Zach. Так вот как она работает, ты посмотри. То есть я должен просто ждать, а потом это щелкать. Окей. Кстати, я обратил внимание, что во время рыбалки работает шейдер, которого в самой игре нет. Эмили. Офигеть вообще. Вот угар-то, а? Давай еще раз. Оружие можно еще какое-то выловить, я смотрю. Вот это то, что мне надо. Видимо, нет. I can't believe anyone would throw trash into such a beautiful waterfall. Unbelievable, eh, Zach? Да, какая-то свинья. А что я должен выловить-то? Я должен эту книгу, походу, выловить. A fish. But this isn't the time to be fishing for fish, Zach. Сделали бы побыстрее, что ли? Долго как-то. Еще есть шанс вообще ничего не поймать. Прикольно. Черт, слишком быстро нажал, опять рыба. A fish. But this isn't the time to be fishing for fish, Zach. Просто какой-то трэш. Давайте еще 20 лет порыбачим.
Давай, давай! Good fishing, Zach. Наконец-то. We've caught something to brag about now. In all the history of the FBI, I'm probably the only one who fished out documents thrown into a waterfall. Don't you think so, Zach? I just don't believe it. Files from a waterfall. Да, и блин, все больше и больше восхищается. What does that all mean? It's called The Legend of the New Raincoat Killer. George, have you ever seen this handwriting? Yes. It's Thomas's. George, I need to take these documents to Harry. He said he'd tell me everything once I take the docs to him. Those are classified. I can't allow a civilian to view them. Especially that deranged old goat who owns most of the town. I agree with George. Harry is... how can I put it? He might be dangerous. You don't need to worry. You said it yourselves, didn't you? There has never been a mass murder case in this town. That means these documents pertain to a case that never actually happened. Just look at it as though they never actually existed either. Ridiculous. York, I'm sure you've got a plan or something in mind. Okay, you have my approval. George, are you sure? Emily, we need to continue looking for Thomas. Our search may just have become a hunt. Yes, get on it. I'll go see Harry alone. Okay. I wouldn't believe it if I hadn't seen it for myself. But Thomas? There's got to be a rational explanation for this. Да, я не думаю, что Томас убийца. Хотя, хрен его знает. Может быть, он скрывается. George has started to change. I think the deaths of Becky and Diane had a deep effect on him. I guess this town truly is without a king now. Так, еще одна глава пройдена, и я думаю, на этом стоит заканчивать. Так, что-то маловато мне в этот раз заплатили. Okay then, Zach. Let's pay Harry another visit and get to the bottom of all this. I have to admit, I do like spending a bit of time investigating alone. I'm getting a bit sick of being told that I'm either too slow or too fast. You agree with me, right, Zach? Еще бы. Я с тобой полностью согласен, Йорк. Так, ладно, я думаю, мы сохранимся и на этом закончим. А в следующей серии уже... поедем к Гарри. Что ж, на этом, собственно, у меня все. Ну, спасибо, кто смотрел, посмотрит. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Корва. Это был Deadly Premonition. Или Смертельное предчувствие. Всем удачи, дорогие друзья. И пока.